Suppose patient is having hypertensive urgency with heart failure. Hypertensive urgency with heart failure. You have started NTG, okay, but you have to give oral antihypertensive as well, because after 24 hours NTG infusion is not enough to control the BP because of the tolerance. মানে receptor তখন demand করবে আরো বেশি NTG দিতে। That's why 24 hours এর বেশি কিন্তু NTG infusion চালিয়ে কোনো রকম লাভ হয় to control the BP, ঠিক আছে? আচ্ছা, নেক্সট থিং, আচ্ছা মরফিন বলছিস, ঠিক আছে, মরফিন এটা আগে হতো, এখন রিসেন্ট গাইডলাইনে মরফিনের কিন্তু কোনো নেই, মানে হ্যাঁ মরফিন লিখতে পারিস, মরফিন লিখলে কিছু হবে না, বাট মরফিন আগে যেটা গাইডলাইন ছিল মরফিন ওয়াজ নেসেসারি ইন রিডিউসিং ইন কেস অফ ম্যানেজিং হার্ট ফেলিওর, বাট এখন মরফিন এর অনলি ইন্ডিকেশন ইজ টু ডিক্রিজ দ্য চেস্ট পেন, অ্যাঞ্জাইনাল চেস্ট পেন ইন অ্যাকিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফারকশন, ঠিক আছে? নেক্সট আর কি ম্যানেজমেন্ট প্রোটোকল আছে, এটা কেউ লিখিস নি, এটা জানিস? নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন জানিস না? এটা যদি লিখিস তাহলে একদম ফুল মার্কস পাবে, খুব মানে ইম্পর্টেন্ট এটা। সো বেসিক্যালি হোয়াট ইজ দ্য মেকানিজম অফ নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন? কি হয়, মানে একটা হার্ট ফেলিওর, হার্ট ইজ নট এবল টু পাম্প দ্য ব্লাড, রাইট? সো হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার ইনসাইড দ্য ক্যাপিলারি ইজ মোর, ঠিক তো? বিকজ ফ্লুইড অ্যাকুমুলেশন হচ্ছে ক্যাপিলারির ভেতরে। এই হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার দ্যাট লিডস টু extravasation of the fluid to the interstitium of the lungs, ক্লিয়ার না? ক্যাপিলারি থেকে হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসারের জন্য ফ্লুইড অ্যাকুমুলেট করবে কোথায়? ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসে। দ্যাট লিডস টু পালমোনারি এডিমা। দিস ইজ পালমোনারি এডিমা। সো হাউ টু কাউন্টার দ্য পালমোনারি এডিমা? If you give the CPAP or continuous positive airway pressure or any kind of positive, so the name itself implies positive airway pressure. কিরে ঘুম পাচ্ছে? আমি কি খুব বোর করছি? বোরিং কিছু লাগছে না তো? তাহলে বলবি, ঠিক আছে? বেসিক্যালি পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেসার কি করে, বাইরে থেকে একটা পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেসার দিচ্ছিস, পজিটিভ প্রেসার দিচ্ছিস, পজিটিভ থ্রাস্ট দিচ্ছিস একটা, তাহলে কি হবে? Those alveoli, those are collapsed with the pressure of the hydrostatic force or pressure of the pulmonary edema. মানে alveoli তো collapse হবে because interstitium fluid আছে, এই interstitium fluid collapse বাইরে থেকে প্রেসার ক্রিয়েট করে alveoli কে collapse করে দেবে। So to counter that pressure, আমি বাইরে থেকে যদি একটা পজিটিভ প্রেসার দিতে পারি, that pressure itself goes into the alveoli and distend the alveoli and disperse the fluid from the interstitium. This is the mechanism of positive airway pressure, giving positive airway. This is very important. In acute heart failure, if you give CPAP or BiPAP, any one of this positive airway pressure, then you can see magic results within 1 day. ঠিক আছে? Next is yes, cold and wet. If the patient is in shock, cardiogenic shock, hypoperfused, then তো ডায়ুরেটিক অ্যাভয়েড করতে হবে। তাহলে কি করতে হবে, কি ইউজ করতে হবে? What are the two recommended agents in case of cardiogenic shock? The first agent is inotropes. Yes, obviously inotropes. The first agent is not dobutamine. The first agent of choice of cardiogenic shock is still noradrenaline, norad, right? Next is dobutamine and dopamine also. ঠিক আছে? So they are the inotropes. And the newer one is milrinone and levosimendan. These two new drugs are there in decreasing the preload. ঠিক আছে? Yes, always consider mechanical support, that is in term of LVAD, left ventricular assisted device, if the heart failure is recurrent one and is not manageable with the your primary treatment, ঠিক আছে? And always আরেকটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে, always treat the modifiable cause. Suppose the patient is in heart failure, acute heart failure because of acute myocardial infarction, then you have to do PTCA, coronary bypass, angioplasty as early as possible to revascularize the artery. So after stabilization, then এই পার্টটাকে তোরা আফটার স্টেবিলাইজেশন বলে এইভাবে বলবি, ঠিক আছে? সো হোয়াট আর দ্য, আমি তোকে জিজ্ঞেস করছি, হোয়াট আর দ্য 4 pillars
of heart failure management after stabilization of heart failure. আচ্ছা, এখানে কেউ লিখেছিস অ্যাকিউট হার্ট ফেলিওর, আমি কয়েকটা পেপার দেখলাম, কেউ লিখেছিস যে we should prescribe beta blocker. What should we in acute heart failure? Yes, chronic. Why? Because beta blocker কি করে? Beta blocker heart rate reduce করে. So the ejection fraction is already reduced. So if you further decreases your heart rate, then ejection fraction will further reduce. So not use beta blocker in case of ADHF, but in during discharge you may add beta blocker. Okay. So what are the 4 pillars of heart failure management? What is the role of AC inhibitor in heart failure or ARB? Right? AC or ARB? What is the role of AC or ARB in heart failure management? Huh? Why we should give AC inhibitor? তাহলে কি হবে তাতে? সোডিয়াম ওয়াটার রিটেনশন হবে না তো, তাই তো? আর একটা দ্যাট প্রিভেন্টস কার্ডিয়াক রিমডেলিং, ঠিক আছে? কার্ডিয়াক রিমডেলিং প্রিভেন্ট করে। AC inhibitor or ARB or ARNI, anyone. ARNI, what is ARNI? ARNI, ARNI. What is ARNI? Valsartan. So what is sacubitril? What is sacubitril? Neprilysin inhibitor. So what is neprilysin? Yes, that degrades the BNP itself. It is neprilysin. So you have to inhibit the neprilysin. ठीक है? So sacubitril and valsartan. ठीक है? Valsartan is ARB. But কিছু ইন্ডিকেশন আছে আর্নি দেওয়ার। সবাইকে আর্নি দেবো? কাদের আর্নি দেবো? What are the indications of giving ARNI? জানিস? Basically, primarily it was designed to reduce in case of heart failure with reduced ejection fraction. Only if the ejection fraction is less than 40%, then you can give ARNI. But এখন recommendations হচ্ছে even if it is more than 50% and the patient is female, then you have to give ARNI. ঠিক আছে? So what are the 4 pillars বললি না তো? আমি দেখি বলে AC inhibitor ARNI বললি। সেকেন্ড কি? Beta blocker. So what are the beta blocker drug of choice? Beta blocker of choice? What are the cardioselective beta blockers? Why it is called cardioselective one? Pharmacology class হচ্ছে এটা। হ্যাঁ? এগুলো আমি আর পড়াতে গেলে আজকে শেষ করতে পারবো না। Why it is cardioselective? What are the types of beta receptors? What are the locations of beta receptors? হ্যাঁ? পারবি না তো? সব ভুলে গেছিস একদম, হয়ে গেল। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি মানে যদি তুই খুব ইজিলি বলিস তাহলে বেসিক্যালি cardioselective beta blocker reduces the chance of bronchoconstriction. ঠিক তো? That's why we have to do cardioselective beta blocker. So what are the cardioselective beta blockers? Metoprolol, atenolol, carvedilol, bisoprolol. Yes, carvedilol and metoprolol are preferred one. আচ্ছা, নেক্সট ইজ ঠিক আছে। আচ্ছা, আর কি পিলার? আর তাহলে সেকেন্ড হলো থার্ড SGLT2. What is the mechanism? What is SGLT2 inhibitor? What is the mechanism of SGLT2 inhibitor? What is the full form of SGLT2? Yes, 2. তাই ঠিক আছে, কোথায় থাকে? লোকেশন অফ SGLT2 নেফ্রন তো অনেক বড়। বোধহয় বেসোল্যাটারাল মেমব্রেন অফ পিসিটি এরকম কিছু দেখে নিছো, আমার মনে নেই নিজের। সো মানে আমি SGLT2 ইনহিবিটর দেবো কেন এখানে? হার্ট ফেলিয়ার SGLT2 ইনহিবিটর তো সোডিয়াম গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার 2 ইনহিবিটর, তাই তো? তাহলে হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ SGLT2 ইনহিবিটর ইন হার্ট ফেলিয়ার? Yes,
ইট ইজ এ কাইন্ড অফ ডায়োরেটিক, ঠিক আছে না, সোডিয়াম বার করে দেয়, সোডিয়াম এক্সক্রিট করে, ঠিক তো। অ্যান্ড নেক্সট ওয়ান, হ্যাঁ স্পাইনোল্যাকটোন বলিস না, বেসিক্যালি এমআরএ মিনারেলোকর্টিকেট অ্যান্টাগনিস্ট, স্পাইনোল্যাকটোন অ্যান্ড এপ্রিনেরন, ঠিক আছে। সো কোথায় কাজ করে? কালেক্টিং। সো কেন করে, মানে কি, হোয়াট ইজ দ্য মেকানিজম অফ স্পাইনোল্যাকটোন? সে তো করে, কিন্তু কেন হার্ট ফেলিয়ার দেবো, মানে লুপ ডায়াবেটিস দিচ্ছি না আমি, দিয়ে দেবো কেন? এগুলো পড়তে হবে, এগুলো তো জিজ্ঞেস করতে হবে তো, যে কেন পটাশিয়াম স্পেয়ারিং হলেই বা তার সঙ্গে হার্ট ফেলিয়ার কি সম্ভব? স্টেবিলাইজেস দ্য মেমব্রেন অফ মায়োকার্ড, ঠিক আছে। আরো অনেক কিছু আছে, ওটা পড়ে দিই, ঠিক আছে। তো বাট হ্যাঁ, এটা ইম্পর্টেন্ট যে এমআরআই যদি তুই দিস তাহলে কিন্তু অলওয়েজ রিচেক পটাশিয়াম অ্যান্ড ক্রিয়েটিনিন অলসো, ঠিক আছে। Yes, this one is also very important. Evaporating, জানিস, নাম শুনেছিস? Evaporating. What is evaporating? Funny current channel inhibitor. So, if the patient is in heart failure and he is tachycardic, then you may add evaporating, ঠিক আছে, or digoxin as well. তাহলে দেখ, ঠিক আছে, তোরা মোটামুটি মানে আমি জাস্ট এইভাবেই লিখতে হবে, কোনো ইম্পর্টেন্ট কিছু নয়, বাট আমি জানিয়ে দিলাম যে এইভাবে কিন্তু যদি ফার্দার এরকম কোশ্চেন এরকম লিখলে অনেকটা বেশি মার্কস পাবে, ঠিক আছে। সেকেন্ড ওয়ান কি রে, 30 ইয়ার্স আইভি ড্রাগ অ্যাবিউজার, হ্যাঁ এটা কি কোশ্চেন রে, জানিস অ্যানসারটা কি? ওই যে আইভি ড্রাগ অ্যাবিউজার যেটা একটা দিয়েছিলাম, হাই গ্রেড ফিভার, হি ইজ কনফিউজড এন্ড হাইপোটেনসিভ অন ভেসোপ্রেসার, নিউমোনিয়া তো, শুধু নিউমোনিয়া, তাহলে তো আমি কোশ্চেনটা দিতাম না, আমি পড়েছিলাম কোশ্চেন। হ্যাঁ, হোয়াট ইজ দ্য ডায়াগনোসিস? আমি কোশ্চেনটা আবার রিড আউট করবো। 30-year-old male IV drug abuser admitted with cough, high grade fever and breathlessness for last 3 days. So he is confused, hypotensive and he is on vasopressor. Respiratory rate is 32 and urea is 10. Chest auscultation reveals crepitation over the right suprascapular area. Chest X-ray shows right upper zone consolidation with cavitation. Echocardiography shows infective endocarditis. What is the diagnosis? ভেন্টিলেটর, কোথায় ভেন্টিলেটর পাচ্ছি? ভেন্টিলেটর আছে নাকি? What is the diagnosis? কি, what is the diagnosis of this? This is community acquired pneumonia. This is community acquired pneumonia. So what is community acquired pneumonia? The pneumonia is acquired from community. He is not hospitalized previously. So this is community acquired pneumonia. ঠিক আছে? So diagnosis is community acquired pneumonia. বাট আমি ফুল মার্কস দিচ্ছি কাকে, যে অর্গানিজমটা লিখতে পেরেছে। কি অর্গানিজম এটা? নো, স্ট্যাফ অরিয়াস, বিকজ IV drug abuser, infective endocarditis and upper zone consolidation with cavitation. These three things are suggestive of staph infection, staph pneumonia, ঠিক আছে। আচ্ছা, how will you grade the severity of disease? স্ক্রাব নাকি বলি রে? CURB স্কোর 65, ঠিক আছে। এই স্কোরটা লিখেছিস, সবাই লিখেছিস CURB স্কোর? তো এটা কত আসছে? CURB মধ্যে 3 আসছে, তো ঠিক আছে, তাহলে 3 এলে কত, মানে কি কোথায় ইয়ে করতে? ICU should be, but this is not severity. This is the marker of, this is the indicator of the place of treatment, whether it is ICU or ward. But how will you grade the severity of disease? আমি CURB যারা লিখেছিস মার্কস দিয়েছি, বাট this is not a severity index. আমি পড়েছিলাম, কিন্তু পড়েছিলাম না ATS severity index, কি বলেছিলাম মনে নেই? Any one of these two things, কি একটা হচ্ছে severely hypoxic that requiring mechanical ventilation or hypotensive that requiring vasopressor. That means this is severe pneumonia. এর তো আছে vasopressor লাগছে তো এখানে, that is, তাহলে এটা কি হবে? severe pneumonia, severe community acquired pneumonia, ঠিক আছে, এটা বলি হবে। CURB যারা লিখেছিস, ঠিক আছে, আমি মার্কস দিয়েছি। আচ্ছা, তারপর কি, হাউ উইল ইউ ম্যানেজ দিস কেস? কিভাবে ম্যানেজ করবি? ইনভেস্টিগেশন। সো কিভাবে ইনভেস্টিগেট করবি? দেখ, দিস আর দ্য মেজর ক্রাইটেরিয়া। সেপটিক শক নিডিং ভেসোপ্রেসার, এটা আছে। আর এখানে আরেকটা ছিল, ওই যেটা, ওটা তো নেই, আরেকটা হাইপক্সি।
আচ্ছা ইনভেস্টিগেশন কি কি করবি এরকম করে নয় বলবি পিরিয়ডিক্যালি বলতে হবে ব্লাড স্পুটাম এরকম ভাবে আলাদা করে বলতে হবে এন্ড রেডিওলজিক্যাল তো ব্লাড ইনভেস্টিগেশন কি কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট ইনফেকশন মার্কার অফ ইনফেকশন ঠিক আছে ব্লাড কালচার অ্যানারোবিক এন্ড অ্যারোবিক সিআরপি procalcitonin and blood culture three sets of blood culture coagulation profile is not needed and ESR also এই চারটে বলি হবে ইউরিয়া ক্রিয়েটিন obviously ঠিক আছে তারপরে ব্যাকটেরিওলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন কি কি করতে হবে sputum from Gramstein culture sensitivity এটা লিখেছি সবাই ঠিকঠাকই লিখেছিস and other culture AFB smear and gene expert definitely you have to rule out TB. Why? This is cavitary pneumonia. Right upper lobe cavitary pneumonia. This is the most common type and site of TB. ঠিক আছে? And IV drug abuser. So partially he is immunocompromised. So TB you have to rule out. AFB for two days and CVNet also. লাগবে ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস আছে তো তারপর রেডিওলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশনে তুই সিটি থোরাক্স বলতে পারিস বাট এক্সরে দেওয়া আছে না না বললেও চলবে এবার ট্রিটমেন্ট কিভাবে হবে ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল এবিসিডি বেসিক এবিসিডি তো করতেই হবে ভেসোপ্রেসার দেওয়া আছে হ্যাঁ সো আইসিইউ ট্রিটমেন্ট প্লেস অফ ট্রিটমেন্ট আইসিইউ এন্ড দেন এয়ারওয়ে ব্রিদিং সার্কুলেশন এন্ড দিস থিংস মানে ইউ হ্যাভ টু সিকিউর তারপরে কি করবি আইভি অ্যান্টিবায়োটিক you have to start IV antibiotic as soon as possible but just after taking sample for blood culture and sputum culture ঠিক আছে otherwise falsely negative আসবে ঠিক আছে so what should be the antibiotic of choice in this case in staph pneumonia vancomycin and linezolid ঠিক আছে these are the anti staph antibiotics vancomycin linezolid what is the mechanism of action of vancomycin গ্লাইকোপেপটাইড সেল মেমব্রেন স্টেবিলাইজার ঠিক আছে তো এটা কিন্তু লিখতে হবে জাস্ট ভ্যাঙ্কোয়াল যে খুব কম লোকজন ভ্যাঙ্কোয়াল লিনেজলিড ইউজ করেছে আর তোরা মানে অদ্ভুত ব্যাপার স্কেবিসি এর ইনভেস্টিগেশন লিখেছিস এমআরআই অদ্ভুত আমি তো নিজেই ভুলে যাচ্ছি স্কেবিসি এর ইনভেস্টিগেশন বলতে এমআরআই হতে পারে ও কিসের এমআরআই করবে রে বাবা হ্যাঁ তারপর একজন লিখেছে যে জাস্ট কোশ্চেন গুলো লিখে দিয়েছে আমাকে শুধু অ্যানসারটা লিখতে বলেছে হ্যাঁ মানে এটা গ্যাপ জাস্ট কোশ্চেন গ্যাপ আমি তো বুঝতেই পারলাম না আমি অ্যান্সার লিখে দেবো নাকি সেটাই বুঝতে পারলাম হ্যাঁ তো যাই হোক তারপর আচ্ছা পসিবল কমপ্লিকেশনস অফ নিউমোনিয়া কি হতে পারে লোকাল কমপ্লিকেশন আমি ওরকম ভাবেই বলেছিলাম তো লোকাল কমপ্লিকেশন এন্ড সিস্টেমিক কমপ্লিকেশন সো হোয়াট আর দ্য লোকাল কমপ্লিকেশনস অফ নিউমোনিয়া লোকাল কমপ্লিকেশনস বল কি আছে লোকাল কমপ্লিকেশনস মানে কি দ্যাট ইজ লিমিটেড টু লাংস অনলি তাহলে কি হতে পারে বল ঠিকই তো বলছিস প্লুরাল এফিউশন হতে পারে এমপাইমা হতে পারে লাং অ্যাবসেস হতে পারে লাং ক্যাভিটি তো ছিল নিউমোথোরাক্স হতে পারে ক্যাভিটি আছে ক্যাভিটি রাপচার করে নিউমোথোরাক্স দিস আর দ্য লোকাল কমপ্লিকেশনস অফ নিউমোনিয়া এন্ড হোয়াট আর দ্য সিস্টেমিক কমপ্লিকেশনস সেপসিস সেপটিক শক ডিআইসি ডিসেমিনেটেড ইন্ট্রাভাস্কুলার কোয়াগুলোপ্যাথি তাই তো আর ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস এটা লেখাই আছে এখানে একটা তো দেওয়াই আছে ঠিক আছে এগুলো কমপ্লিকেশনস হতে পারে তারপরে আচ্ছা হোয়াট ইজ লাং অ্যাবসেস কেউ লিখতে পারিস লাং অ্যাবসেস হ্যাঁ পড়েছিলাম তো আমি ক্লাস নিয়েছিলাম তো infection and destruction of the lung parenchyma that leads to formation of pus inside a cavity this is lung abscess so what are the symptoms of lung abscess ki hote pare fever cough with expectoration that is mostly purulent in nature or feculent odor and having postural variation ঠিক আছে emaciation chest pain hemoptysis এগুলোই তো symptoms of abscess lung abscess সাইন্স হতে পারে তুই যদি বলিস অসকালটেশন করতে গেলে কি হবে না জাস্ট লোকালাইজড এরিয়াতে ব্রেথ সাউন্ড উইল বি ব্রঙ্কিয়াল এন্ড in additional sound there may be crepitation and what will be the treatment of lung abscess most lung abscess are due to anaerobic infections so always give clindamycin as an anaerobic agent
ফর 2 to 3 উইকস। ঠিক আছে, এগুলো সব বলেছিলাম আমরা, আমি তো সব পড়িয়েছি, 3টে ক্লাস নিয়েছি নিউমোনিয়া, তাহলে তো আবার পড়াতে হবে। এগুলো তো কোশ্চেন দেবে, এগুলো তো লং কোশ্চেন, এগুলো খুব ডিফিকাল্ট কোশ্চেন কিন্তু নয়। আর চেস্ট ডেন্ট বলেছি একজন, আবার লাং অ্যাবসেস চেস্ট ডেন্টে ঢোকাবি কোথায়? একজন লিখেছে আইসিডি প্লেস, কোথায় আইসিডি ঢোকাবি? আইসিডি তো ঢোকায় প্লুরাতে, এটা তো আছে প্যারেনকাইমা, তো কি একদম মানে পুরো লাংস একদম পুরো মানে করে পাংচার করে ঢুকিয়ে দিবি নাকি লাং অ্যাবসেসে? ঠিক আছে, আচ্ছা তারপরে হ্যাঁ, তারপরে কোশ্চেন কি ছিল? তারপরটা ওই এসএলই, যেটা এসএলই তো জানিস তো, এসএলই ছিল কোশ্চেনটা, ওই লোয়ার লিম্ব ইডিমা আছে, ম্যালারাস ওরাল আলসার। এসএলই ইজ নট দ্য ডায়াগনোসিস, এসএলই অ্যান্ড লুপাস নেফ্রাইটিস, এটা লুপাস নেফ্রাইটিসের পেশেন্ট। প্রোটিন ইউরিয়া আছে, পেটেল ইডিমা আছে, এগুলো মানে ঠিক আছে, এসএলই লিখে নাম্বার আমি দিয়েছি, কিন্তু এটাই কমপ্লিট অ্যান্সার হচ্ছে এসএলই উইথ লুপাস নেফ্রাইটিস। So what are the types of lupus? এটা টাইপস মানে স্টেজ অফ লুপাস নেফ্রাইটিস। কটা স্টেজ আছে? ছটা স্টেজ আছে। সবাই উল্টো পাল্টা লিখে গেছিস, মেসেঞ্জিয়াল কেউ লিখেছিস ডিফিউজ। দিস ইজ দ্য স্টেজিং অফ লুপাস নেফ্রাইটিস। These are the 6 stages of lupus nephritis. এটা না হলে এটা করে নেয়। ঠিক আছে, এটা কিন্তু লং কোশ্চেন আসবে, মানে আসতে পারে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। পিডিএফ শেয়ার করবো কেন? পিডিএফ নয় তো, এটা ওয়ার্ড ডকুমেন্ট। সে করবো, কিন্তু একটু খাট, একটু লেখালেখি কর, নাহলে তো মাথাতে ঢুকবে না। এই শুধু সারাদিন তোরা তাই করিস বেসিক্যালি, পিপিটি শেয়ার আর এই শেয়ার, কিছুই মাথায় ঢোকে না। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা কিন্তু প্রোটোকল নয়। যদি তোকে মাথাতে এন্ট্রি করাতে হয় না, তাহলে তোকে খাতায় লিখতে হবে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ দুটো মেমোরি একসঙ্গে কাজে লাগাতে হবে, নাহলে তোর কোনোদিন ওই পিপিটি থেকে যাবে। পিপিটি আমি এই বুঝতে পারলাম, কেউ নিউমোনিয়া করিস নি, কেউ হার্ট ফেলিউর করিস। হার্ট ফেলিউর ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইজিয়েস্ট কোশ্চেন ইন এমবিবিএস। ঠিক আছে, তারপরে আচ্ছা এটা কি লিখেছিস? এনিউমারেট দ্য ড্রাগস এন্ড দেয়ার নোটেবল সাইড এফেক্টস। এটাও তো খুব ইজি কোশ্চেন। হোয়াট আর দ্য ড্রাগস you should use in lupus nephritis, SLE, systemic lupus erythematosus? কি ড্রাগ ইউজ করে? What is the drug of choice of SLE? Drug of choice কি রে? And HCQ, this is the drug of choice. Hydroxychloroquine is the drug of choice of so তো কিরকম ভাবে লিখতে হয় যদি এই কোশ্চেনটা তোদের এতে আসে? তাহলে জাস্ট লিখবি যে HCQ, ফার্স্ট HCQ, তো তার যে সাইড এফেক্ট আছে, হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সাইড এফেক্ট অফ HCQ? ভেরি গুড, বুলসাই ম্যাকুলোপ্যাথি। একজন তুই বোধহয় জানি, আর কেউ কি উল্টো পাল্টা লিখে গেছে, ভুলভাল। বুলসাই ম্যাকুলোপ্যাথি ইজ দ্য, একটাই তো লিখতে হবে, আর কিছু বলবি তো লিখতে, ব্যাস। HCQ তে বুলসাই ম্যাকুলোপ্যাথি, কিউটি প্রলঙ্গেশন হতে পারে মাঝে মাঝে। আর কি? স্টেরয়েড, সিস্টেমিক স্টেরয়েড, তার কি সাইড এফেক্ট? অনেক সাইড এফেক্ট আছে। তো দুটো লিখবে, হাইপারগ্লাইসেমিয়া হতে পারে, ওয়েট গেইন হতে পারে, ঠিক আছে, অস্টিওপোরোসিস হতে পারে, এম্বোলিজম হতে পারে, ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস হতে পারে, এগুলো অনেক কিছু আছে। আর কি আছে? আর কি ড্রাগস ইউজ করা হয়? NSAID is not the drug of choice, it is for symptomatic relief. NSAID তুই সিকেডি পেশেন্ট কি ইউজ করবি? মানে যার ক্রনিক কিডনি ডিজিজ, তো NSAID ইউজ করবি, একদম তো চলে গেল, একদম ডায়ালিসিস চলে, মানে NSAID দিয়ে ডায়ালিসিস ঢুকিয়ে দিবি আর কি, হয়ে গেল তাহলে। তো তার আর কি আছে? আর কি ইউজ করা হয়? মিথোট্রেক্সেট ইউজ করা হয়, মিথোট্রেক্সেট, সালফাসালাইন। মিথোট্রেক্সেটের কি সাইড এফেক্ট, নোটেবল সাইড এফেক্ট কি? লিভার ডিজিজ, বোন ম্যারো সাপ্রেশন খুব হয় না, হতে পারে বোন ম্যারো, লিভার ডিজিজ হয়, মানে ট্রান্সঅ্যামিনাইটিস হয়। আর কি হতে পারে? মেগালোপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া হয় না? হয়তো, দ্যাটস ওয়াই ফোলিনিক অ্যাসিড দেওয়া হয়, ঠিক তো? হোয়াই মেগালোপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া অকার্স ইন মিথোট্রেক্সেট? মেকানিজম কি রে? মিথোট্রেক্সেটে কেন মেগালোপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া হয়? ডাইহাইড্রোফোলেট রিডাক্টেজ ইনহিবিটর, এই এনজাইমটা ইনহিবিট করে, তো সেই জন্যই হয় মেগালোপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া। তারপরে আচ্ছা, আর একটা লুপাস নেফ্রাইটিস এর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ, কি ড্রাগ আছে লুপাস নেফ্রাইটিসে? HCQ বা স্টেরয়েড দিতে পারিস, বাট এগুলো ড্রাগ অফ চয়েস নয় ইন কেস অফ লুপাস নেফ্রাইটিস। সাইক্লোফসফামাইড, সাইক্লোফসফামাইড ইজ দ্য ড্রাগ অফ চয়েস ইন লুপাস নেফ্রাইটিস।
and rituximab also. So what is the side effect of cyclophosphamide? Immunosuppression and hemorrhagic cystitis. হয়তো hemorrhagic cystitis পড়েছিলিস? কি ইউজ করা হয় hemorrhagic cystitis প্রিভেন্ট করতে? কিরে চলে যা, বাইরে গিয়ে গল্প কর, তোকে বলছি, তোকে বাইরে গিয়ে গল্প কর। কি গল্প করছিস কেন? হ্যাঁ, সবার ডিস্টার্ব হচ্ছে তো। মেজ না, বাট দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি সাইক্লোফসফামাইড ইনডিউসড। যদি তোর নেফ্রোটক্সিসিটি হয় তাহলে ট্রিটমেন্ট ইজ নট মেজ না, দিস ইজ প্রোফাইল্যাক্সিস। ট্রিটমেন্ট ইজ হাইড্রেশন অ্যান্ড স্টেরয়েড, গিভিং স্টেরয়েড। দিস ইজ প্রোফাইল্যাক্সিস, মেজ না। ঠিক আছে, আচ্ছা তারপরে কি আছে কোশ্চেন? ককক্রফট গল্ড ফর্মুলা, এটা তোদের খুব ডিফিকাল্ট, এটা মানে জানি পারবি না, অনেকেই পারিসনি। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য, আমারও মনে নেই, আমি এটা জাস্ট করলাম। দেখ এটা হচ্ছে ককক্রফট গল্ড, ঠিক আছে, ফর্মুলা। এটা লিখে নিবি, এটা কোশ্চেন আসবে না, এই কোশ্চেন আসবে না, এমনি ডিফিকাল্ট কোশ্চেন। ঠিক আছে, আচ্ছা ইজিএফআর এর মানে এইটা তো ইম্পর্টেন্ট, সিকেডি স্টেজিং। ইজিএফআর জিএফআর এর অ্যাকর্ডিংলি কি স্টেজিং করা, কি স্টেজ আছে না? হ্যাঁ, 90 থেকে শুরু করতে হয়, 90 to 15, তাই তো? তো 1 2 3A 3B 4 5, এই তো স্টেজিং। ঠিক আছে, এটা মোটামুটি লিখেছিস, কিন্তু একের দিকে অন্যের দিকে টুকতে গিয়ে কি হয়েছে তোর, একজন মানে অদ্ভুত ব্যাপার, একজন লিখেছে যে মানে মানে 15 to 39 চলে গেছে, আবার মাঝখানে গ্রুপটা হয়ে গেছে 52, তো মানে 39 to 50 কেউ নেই, কিন্তু কোনো সিকেরই নয়, এরকম ব্যাপার। আর একজন আবার ইন্টারেস্টিংলি লিখেছে যে একটা স্টেজিং আছে, তোরা মানে ওই মানে করেছে মোবাইল দিকে লিখতে গেছে বলে, যেটা হয়েছে যে ওই প্রোটিন ইউরিয়া স্টেজিং আছে একটা আলাদা। হ্যাঁ, দেখেছিস প্রোটিন ইউরিয়া স্টেজিং? জানিস তোরা? তোদের মানে দরকারই নেই পড়ার, কিন্তু একজন লিখেছে প্রোটিন ইউরিয়া মানে এই যে 3A 3B হলো, তো প্রোটিন ইউরিয়া আলাদা স্টেজিং আছে, যে ইউরিন এসিআর মানে কতটা বেশি আছে, কতটা প্রোটিন এক্সক্রিউট সেটা স্টেজিং আছে। তো সেইখানে কি করতে হয়, প্রোটিন ইউরিয়া স্টেজিং হয়, তোদের দরকার নেই। একজন করেছে কি, প্রোটিন ইউরিয়া স্টেজিং যেটা আছে সেটা হচ্ছে রেড আর গ্রিনে করা আছে, মানে ওটা কেডিগো ক্লাসিফিকেশনে। সে তো সেটা বোঝেইনি, সে রেড আর গ্রিন লিখেছে, এটাকে রেড এদিকে গ্রিন, এটা লিখে দিয়েছে রেড গ্রিন। আমি তো প্রথমে বুঝতে পারছি এটা আবার কি বস্তু, তারপর বুঝলাম যে ওইখান থেকে চারটা থেকে ইন্টারপ্রিট করেছে রেড আর, মানে দেখে লিখেছে আর কি, রেড গ্রিন এরকম ভাবে লিখেছে, দরকারই ছিল না লেখা। হ্যাঁ, যাই হোক, এটা হচ্ছে স্টেজিং, এটা হচ্ছে স্টেজিং। ঠিক আছে, আচ্ছা এইটা বাকিগুলো ঠিক আছে, ইম্পর্টেন্ট কমপ্লিকেশনস লিখেছিস, ডায়ালিসিস ঠিকই আছে। আচ্ছা পোর্টাল হাইপারটেনশন, হোয়াট ইজ পোর্টাল হাইপারটেনশন? হ্যাঁ, অদ্ভুত, হাইপারটেনশন ইন পোর্টাল ভেন ইজ পোর্টাল হাইপারটেনশন, এটা হচ্ছে অ্যান্সার। তাহলে কি দেবো নাম্বার আমি? হাইপারটেনশন ও পোর্টাল ভেন ইজ পোর্টাল হাইপারটেনশন, এটা অ্যান্সার লিখেছে। কত বল, কি মোর দ্যান 5 is cut off of portal hypertension, but symptom develops after more than 10. ঠিক আছে, আচ্ছা complications of portal hypertension. So what are the types of portal hypertension? এটা কোশ্চেন নয়, বলছি types of portal hypertension কি আছে? Pre-sinusoidal, sinusoidal and post-sinusoidal. So pre-sinusoidal কিছু এক্সাম্পল বল। Pre-sinusoidal, example of pre-sinusoidal PHTN, splenic vein thrombosis, হ্যাঁ এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, আর ইন্ট্রাসাইনোসোইডাল তো সিরোসিস মোস্ট কমন। পোস্ট কি আছে? হার্ট ফেলিওর হচ্ছে পোস্ট সাইনোসয়েডাল। ঠিক আছে, তো কমপ্লিকেশনস অফ পোর্টাল হাইপারটেনশন কি আছে? এই যে এগুলো হচ্ছে কমপ্লিকেশনস অফ পোর্টাল হাইপারটেনশন। ঠিক আছে, অত এগুলো মেনশন করতে হবে না, ইম্পর্টেন্ট কিছু তো বল। কি হতে পারে? অ্যাসাইটিস হতে পারে, ইসোফেজিয়াল ভ্যারিসিস হতে পারে, আর কি হতে পারে? স্প্লিনোমেগালি হতে পারে, আর কি হতে পারে? হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি হতে পারে, হেপাটোরেনাল সিনড্রোম, এগুলোই তো কমপ্লিকেশনস অফ পোর্টাল হাইপারটেনশন, এগুলো লিখলেই হবে। আর ইন্টারপ্রিটেশন অফ প্যারাসিম্পথেসিস, আচ্ছা ওই চারটা কোথায় পেলি তোরা? সবাই এক লিখেছিস পুরো 1.1, একটা তাই তো একটা করেছিস, একটা বক্স করেছিস, তাতে লেস দ্যান 1.1, মোর দ্যান 1.1, এদিকে হচ্ছে রোতে হচ্ছে লেস দ্যান 2.5, মোর দ্যান 2, এটা কোথেকে পেলি? এটা কোথায় লেখা আছে? মানে এটা কি মানে খুব পড়িয়েছি আমি জানি না এটা, কিন্তু এটা আমি জিজ্ঞেস করলাম যে অমৃতন্দা পড়িয়েছি, তোর এরকম নাকি পড়ানো হয়নি, কোথা থেকে লিখেছিস বানিয়ে?
বলতো স্যাগ মানে তোর ইয়ে কি বলে, কি করে ইন্টারপ্রিট করবি একটু বল দেখি কি বলছিস। যে কোনো প্লুরাল ফ্লুইড হতে পারে, প্যারাসেন্টিস হতে পারে, অর সিএসএফ হতে পারে, যে কোনো বডি ফ্লুইডের যদি এক্সামিনেশন করিস তাহলে ফার্স্ট কি দেখতে হয়? অ্যাপিয়ারেন্স। ফার্স্ট ইজ অ্যাপিয়ারেন্স, তারপর তো বায়োকেমিক্যাল ইনভেস্টিগেশন। অ্যাপিয়ারেন্সের মধ্যে কি কি আসবে? কালার আসবে, ওডার আসবে, ঠিক আছে? কালার, ওডার, কালারের কি কি আসবে? স্ট্র আসতে পারে, টার্বিড হতে পারে, হিমারেজিক হতে পারে, ঠিক আছে? আর ইয়ে কি আসতে পারে তোর ওডারের মধ্যে ফিকুলেন্ট অ্যানারোবিক ইনফেকশন, ঠিক আছে? তারপরে তো বায়োকেমিক্যাল ইনভেস্টিগেশনে, বায়োকেমিক্যালের মধ্যে প্রথমেই স্যাগ নয়, প্রথমে কি সেল টাইপ এন্ড সেল কাউন্ট। সেল কাউন্ট এন্ড সেল টাইপ। সেল কাউন্ট if it is more than 500 to 1000, then this is maybe because of spontaneous bacterial peritonitis, ঠিক আছে? ইনফেকশনের জন্য হচ্ছে। if less than 500 then rule out other causes, হয়ে গেল। এবার নিউট্রোফিলিক আর লিম্ফোসাইটিক। নিউট্রোফিলিক মানে that means infection, and lymphocytic means other not infection, but it is not acute infection, bacterial infection নয়, ঠিক আছে? তারপরে তুই লিখবি যে বায়োকেমিক্যাল কি প্যারামিটার আছে, তাই তো? প্রোটিন আছে, আর কি আছে? স্যাগ আছে। স্যাগ ইজ অ্যান অ্যাডা, এডিএ, এডিএ কেউ লিখিস না। স্যাগ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। স্যাগ হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ স্যাগ? হ্যাঁ, কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করতে হয় অ্যাকর্ডিং টু স্যাগ? স্যাগ কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করতে হয় সেটাই বলছি, কি জানিস তোরা বল? লেস দেন 1.1 and more than 1.1, তাই তো? লেস দেন 1.1 মানে কি? What is the meaning of, what are the causes of less than 1.1? Low SAG ascites. Low SAG ascites. Low SAG ascites means chronic infection, tuberculosis, malignancy, ঠিক আছে? And more than 1.1 means cirrhosis and liver failure, cirrhosis and heart failure and Budd-Chiari syndrome, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে স্যাগের ডিফারেন্সিয়েশন। এই যে মোর দেন 1.1 যে ক্রাইটেরিয়াটা, তার মধ্যে আছে লেস দেন 2.5, মোর দেন 2.5। সো লেস দেন 2. মোর দেন 1.1 and less than 2.5, that means ascites, chronic liver disease or cirrhosis, and more than 1.1, more than 2.5, that means heart failure। এই তো ব্যাস, সিম্পল। তারপরে কি হবে? এডিএ, adenosine deaminase। হাই লেভেল অফ adenosine deaminase signifies presence of tuberculosis, tubercular ascites, and last malignant cell smear and block, ঠিক আছে? এই তো হয়ে গেল। এটা তো প্যারাসিন্থেসিস রিপোর্টের দেখি কি লেখা। এই দেখ, সিরোসিস and less than 1, বাস এই তো হয়ে গেল। আচ্ছা, এক্সপ্লেন হয় এবার দেখ কোশ্চেন কি করেছি। আচ্ছা, অক্সিজেন সাপ্লিমেন্টেশন ইজ ইউজফুল ইন স্মল নিউমোথোরাক্স, এটা কি অ্যানসার কি হবে? এটা আগে যারা জাস্ট এর আগে ক্লাস করেছি, যেটা তোদের সেমিস্টারের আগে যে নিউমোথোরাক্সের ক্লাস করাম, ওটা বলেছিলাম। কেউ লিখতে পারিস না কি অ্যানসার রে? ক্লাস করেছিলি? লাস্ট ক্লাসটা করিসনি তো, তাহলে জানবি কি করে? তো হবেই এরকম। বেসিক্যালি এবার নিউমোথোরাক্স তাহলে পড়িসনি তো তোরা? হ্যাঁ, নিউমোথোরাক্স মিন্স এয়ার এন্ড প্লুরাল স্পেস, ঠিক তো? So actually that air inside the pleural space contains more nitrogen than oxygen. This is the environmental air. So environmental air consists of 75% of nitrogen and 19% of oxygen, ঠিক তো? So this pleural cavity, air in pleural cavity, that contains same amount of nitrogen, 75%, because this is environmental air, ঠিক আছে? So if you give 100% oxygen inside the pleural cavity, what will happen? There is a, so এই এয়ার যেটাতে তুই দিচ্ছিস মানে সাপ্লিমেন্ট করছিস অক্সিজেন, that is 100% O2, there is no nitrogen in it, but that air in pleural cavity, this is full of nitrogen, so there will be a pressure difference between the nitrogen, 75% and 0%. that pressure difference কি করে? suck the air from the pleural space. This is the mechanism of oxygen, giving oxygen. Clear না? আচ্ছা, পাইরাজিনামাইড ইন ইন্টেনসিভ ফেজ কি কি কেন? হোয়াট ইজ এটা তো বলিস না, ক্লাস করিনি, এটা তো আগের বছর করেছিলাম। পাইরাজিনামাইড জানিস? পাইরাজিনামাইড
মানে নাম শুনেছিস হোয়াট ইজ পাইরাজিনামাইড? কিছু নাম শুনেছিস, শোনা আছে? হোয়াট ইজ পাইরাজিনামাইড? Anti-tubercular drug. So it is given in IP, intensive phase, in first 2 months. Why? Because pyrazinamide is active only when the bacteria is proliferating, because this is acidic environment inside the cell. Proliferation of bacteria causes acidic environment, pH is very low. Actually that environment shoots pyrazinamide. Okay, so this is the cause pyrazinamide is given in intensive phase, because of rapidly multiplying bacilli. ঠিক আছে? And second thing is, if you give pyrazinamide for more than 4 months, then it may cause further hepatotoxicity. ঠিক আছে, এটা লিখেছিস, কিন্তু এইটা তো ইম্পর্টেন্ট, ওটা তো লিখলে হবে না, এটাই ইম্পর্টেন্ট। আইপিডি আমি তারপর কিন্তু যখন ইয়ে করেছিলাম তখন বলে দিয়েছিলাম ওটা আইপি। আমি তো গেছিলাম এতে, বলিনি? সবাইকে বলেছিলাম তো। ঠিক আছে, তো আচ্ছা লাস্ট একটা হচ্ছে যে স্পাইকস প্রোটোকলটা পড়ে নিস, ওটা আমি বলছি না, ওটা থিওরি। হ্যাঁ, ওটা কিছু বলছি না। আচ্ছা 32, হ্যাঁ এডকমের, হ্যাঁ ওটা পড়ে নিস, ওটা আমি বলছি না। আচ্ছা এইটা কি করলি? 32 years old woman present with joint pain, morning stiffness, এটা তো দিস ইজ এ কেস অফ রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস। ঠিক আছে, সো ইন কেস অফ কোশ্চেনটা ছিল এটাই যে ইন কেস অফ রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস হোয়াই দিস পেশেন্ট নিড অ্যাগ্রেসিভ ট্রিটমেন্ট। হোয়াই? ফার্স্ট আমি দুটো যারা আমরা নাম্বার দিয়েছি, দুটো ওয়ার্ড লিখতে পেরেছে তাদের আমি ফুল মার্কস দিয়েছি। ফার্স্ট, টু প্রিভেন্ট ফর্মেশন অফ ডিফর্মিটি, পার্মানেন্ট ডিফর্মিটি ফর্মেশন। ঠিক আছে, টু প্রিভেন্ট progression of disease, to prevent further complication of disease, and to improve quality of life. ঠিক আছে, তাই তো? and to prevent immunosuppression মানে এজেন্ট, immunosuppressive agent related complication. সাপোজ পেশেন্টের এখন তুই মিথোট্রেক্সে শুরু করলি না, ঠিক আছে, ডিফর্মিটি হতে গেল, আফটার 10 to 15 years যখন তুই স্টার্ট করতে যাবি তখন he may be not in responsive against methotrexate, তখন কি তোকে দিতে হবে? তখন ফার্স্ট লাইন এজেন্ট উইল বি ইওর tofacitinib or that immunosuppressor or steroid. তাহলে ওই কমপ্লিকেশন গুলো আমি যদি আর্লি স্টার্ট করে আটকাতে পারবো। ঠিক আছে, দেখ prevent irreversible joint damage, and because anti-CCP is positive, that means poor prognosis, so rapid progression of joint, early demat করতে হবে to alter the disease progression. And window of opportunity, what is that? First 6 months. Yes, this is very important. The first 6 months of treatment in case of RA is called window of opportunity. So এই এরিয়াটাতে ইমিউনোলজিক্যালি মডিফাইড থাকে, এই যখন শুরু হচ্ছে সেইখানে তুই যদি ডিমার্ট দিস তাহলে কিন্তু ইজিলি ওটা হতে পারে, ডিক্রিজ হতে পারে। ঠিক আছে, and reduce systemic inflammation, comorbidity, improve long term function. ব্যাস, এটা তো ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, ঠিক আছে, কোনো কোয়েরি এখান থেকে? ঠিক আছে।